આભાર મિથુન. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિષ્કર્ષ. હું છું નિશિત. બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ. કોરોનાને લઈ મહારાષ્ટ્રમાં ગઠબંધન સરકારમાં તકરાર શરૂ થયો હોય તેવું લાગે છે. રાહુલ ગાંધીએ મહારાષ્ટ્રમાં વધતા કેસને લઈ કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રમાં અમે માત્ર સમર્થન આપી રહ્યા છીએ, અમે મહારાષ્ટ્રમાં નિર્ણય લેવાની સ્થિતિમાં નથી. ત્યારે રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર એનસીપીએ નારાજગી વ્યક્ત કરતા કહ્યું, રાહુલ ગાંધીનું નિવેદન યોગ્ય નથી. I would like to make a differentiation here. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. તો લોકડાઉનને લઈ રાહુલ ગાંધીએ સવાલ ઉઠાવ્યા અને સરકાર પર આરોપ કર્યા. ત્યારે રાહુલ ગાંધીના આરોપ પર કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકરે કહ્યું, લોકડાઉન યોગ્ય સમય પર લાગુ કરાયું હતું અને સમગ્ર વિશ્વએ માન્યું છે કે લોકડાઉનથી ભારતમાં ફાયદો થયો છે. સંકટ સમયમાં કોંગ્રેસ નકારાત્મક રાજનીતિ કરી રહી છે, ત્યારે જનતા નકારાત્મક રાજનીતિ નહીં સ્વીકારે. कांग्रेस ऐसे समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है. आज की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी का उदाहरण है. और बयान भी जो दिया वो भी गलत था. मैं उनको समझाना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन लगा तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी. आज ये दर कम होकर 13 दिन लगते हैं डबल होने के लिए. ये भारत की सफलता है, सबकी सफलता है. और मुझे आश्चर्य होता है, जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हाय तौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया, पूरे देश भर में क्यों लगाया, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी. यानी जब लगा तो भी विरोध किया, अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे. तो ये जो कांग्रेस की नीति है, ये दोगलापन है, ये पाखंड है. મહારાષ્ટ્રમાં કોરોનાના કેર વચ્ચે ફરી એકવાર રાજકીય ઉથલપાથલ શરૂ થઈ ગઈ. મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ સીએમ અને ભાજપના નેતા નારાયણ રાણે રાજ્યપાલ ભગતસિંહ કોશ્યારીને મળી રાષ્ટ્રપતિ શાસન લગાવવાની માંગ કરી. જ્યારે ઉદ્ધવ ઠાકરે તેમના નિવાસસ્થાને ગુપ્ત બેઠક પણ યોજી. તેને લઈ રાજકીય ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ કે મહારાષ્ટ્રમાં ઉદ્ધવ સરકાર ખતરામાં, કેન્દ્ર સરકાર કોઈ મોટો નિર્ણય લેવાની તૈયારીમાં છે. મળતી માહિતી મુજબ માતોશ્રીમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે, શરદ પવાર અને શિવસેના નેતા સંજય રાઉત વચ્ચે ગુપ્ત બેઠક યોજાઈ. ત્યારે મોટી વાત એ છે કે વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ 36 દિવસ ચાલેલા રાજકીય ડ્રામા વચ્ચે પણ એક વખત પણ શરદ પવાર માતોશ્રી નહોતા ગયા અને આ સમયે માતોશ્રી જવાને લઈ સવાલ સ્વાભાવિક ઉઠી રહ્યા છે. આ અંગે શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉતે કહ્યું, અમારી સરકાર પર કોઈ ખતરો નથી, મહારાષ્ટ્રમાં વિપક્ષને ક્વોરન્ટીન કરવા જોઈએ. શરદ પવાર સરકારના કામથી સંતુષ્ટ છે. તો કોંગ્રેસે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રમાં અમે સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છીએ અને આગળ પણ કરતા રહીશું. उद्धव ठाकरे जी से अगर पवार साहब मुलाकात करते तो उसको क्या वजह की बात क्या है? देश और राज्य चलाने वाले तो प्रमुख नेता अगर आपस में बैठकर राज्य के बारे में चर्चा करते हैं, जिस संकट के घड़ी से देश और महाराष्ट्र गुजर रहा है उस बारे में चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें किसी को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है. बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा. बीजेपी अगर कहती है राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात, मैंने तो किसी के मुंह से सुने नहीं. नारायण राणे कह रहे थे. मैं बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूं. जो बीजेपी के नेता है, जो संघ परिवार से जुड़े, मैं उनके बारे में मैं बोल सकता हूं. हाँ, तो मैंने तो देवेंद्र जी से ये बात नहीं सुनी, मैंने अमित शाह साहब से बात नहीं सुनी, मैंने और जो उनके नेता है नितिन गडकरी जी, उनसे बात नहीं सुनी. तो मैं कैसे विश्वास कर सकता? लेकिन पवार साहब संतुष्ट नहीं है सरकार के. पवार साहब सबसे ज्यादा संतुष्ट है सरकार के काम के बाद. सरकार को 1% भी धोखा नहीं. सर अगर होगा, जो सरकार को धोखा देने की कोशिश करेंगे उनको सबसे बड़ा धोखा होगा. ऐसा कुछ नहीं है. कांग्रेस बिल्कुल नाराज नहीं. हमारी तीनों पार्टी की मीटिंग हर हफ्ते में हो जाती है, इसमें सब डिसीजन होते हैं. तो कांग्रेस नाराज होने का कोई ताल्लुक नहीं है. कांग्रेस और हम सब
सब तीनों पार्टी साथ में काम कर रही है। उससे के प्रेसिडेंट रूल आता है कि कोई मिला है गवर्नर से और प्रेसिडेंट रूल आ गया, ऐसा कभी होता नहीं। ये जो असंतुष्ट जो है बीजेपी, सत्ता की जो लालसा में है, वो मिलते हैं राज्यपाल को, इसलिए प्रेसिडेंट रूल नहीं आता। ऐसा कोई कारण नहीं कि प्रेसिडेंट रूल लाने के लिए, और ये हमें तो सिर्फ मीडिया में दिखता है, कोई ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट रूल में आएगा। हम साथ में काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, और ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी आगे काम करती है। આજનો મુદ્દો મહારાષ્ટ્રનો, એટલા માટે મહારાષ્ટ્રનો મુદ્દો આપ સૌ જાણો છો કે દેશમાં સૌથી વધારે કેસ જો કોરોનાના આવ્યા હોય તો એ મહારાષ્ટ્રમાં છે, ત્યારબાદ ગુજરાતનો નંબર છે। હવે સ્થિતિ એ ઊભી થઈ છે, નારાયણ રાણે પૂર્વ સીએમ છે, ભાજપના नेता છે, તેમણે રાજ્યપાલ સાથે મુલાકાત કરી અને રાષ્ટ્રપતિ શાસન લગાવવાની માંગ કરી। શરદ પવાર એનસીપીના ચીફ તે પણ રાજ્યપાલને મળ્યા, પરંતુ જે અત્યાર સુધી ન બન્યું, અત્યાર સુધી જોવા ન મળ્યું, શરદ પવાર માતોશ્રી ગયા અને ત્યાં ઉદ્ધવ ઠાકરે અને સંજય રાઉત શિવસેનાના સાંસદ છે, તેમણે ગુપ્ત બેઠક કરી। પ્રફુલ્લ પટેલ પણ ત્યાં હાજર હતા। આ બેઠક બાદ હવે ચર્ચાઓ થવા લાગી છે કે શરદ પવાર શું ઉદ્ધવ સરકારથી નાખુશ છે। બીજી તરફ રાહુલ ગાંધીનું નિવેદન આવ્યું। રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે અમે મુખ્ય ભૂમિકામાં નથી, અમે સમર્થનમાં છીએ અને અમે ચંદીગઢ, પંજાબ, પુડુચેરી એ બધી જે જગ્યાઓ છે ત્યાં અમે મુખ્ય ભૂમિકામાં છીએ, ત્યાં અમે નિર્ણય લઈએ છીએ, અહીંયા એકલા હાથે નિર્ણય લઈ ન શકીએ। સવાલ અનેક છે। સવાલ એ પણ છે કે શું કોરોનાની આડમાં સત્તાના સોગઠા ગોઠવવાના પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે? આ જ મુદ્દા પર આજનું નિષ્કર્ષ। ચર્ચા કરવા બે મહાનુભાવો આપણી સાથે આજે જોડાયા છે। કોંગ્રેસના નેતા નરેન્દ્ર રાવત જોડાયા છે અને ભાજપના નેતા અમિત ઠાકર જોડાયા છે। આ બંનેનું સ્વાગત છે। સૌથી પહેલા નરેન્દ્રભાઈ, મહારાષ્ટ્રમાં રાહુલ ગાંધીનું નિવેદન આવ્યું, મહારાષ્ટ્રમાં અમે મુખ્ય ભૂમિકામાં નથી, અમે સમર્થનમાં છીએ, એટલે કંઈક સારું થાય તો વખાણાય તો સરકારમાં છીએ, અને કંઈ તકલીફ પડે અથવા તો કંઈક થાય તો અમે સરકારમાં નથી અથવા તો સમર્થનમાં છીએ, આવા પ્રકારનું કંઈ રાહુલ ગાંધીનું કહેવું છે કે ઉદ્દેશ્ય કંઈક બીજો હતો? નહીં, જે પ્રકારે મહારાષ્ટ્રની બાબતમાં સૌપ્રથમ જે વિવાદ થઈ રહ્યો છે એ વિવાદ જ અસ્થાને છે, અને જે બાબતનો પ્રશ્ન રાહુલજીને પૂછવામાં આવ્યો છે, રાહુલજીએ સ્પષ્ટ એ પ્રકરણને એમના નિવેદનને તોડમરોડ કરવામાં આવી રહ્યું છે। એમને સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે ત્યાં અમારી અઘાડી સરકાર છે, અમે સંગઠનની અંદર 3 પાર્ટી છે, અને નિર્ણય જે સંયુક્ત લેવાનો હોય છે તે નિર્ણય ત્યાંથી જે લેવાતો હોય એ જ નિર્ણય હોય, એમાં અમારે કશું કહેવાનું હોતું નથી। એટલે એ પ્રકારે એમને નિવેદન આપ્યું, એ નિવેદનને બહુ જ અલગ રીતે બતાવવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યાં 3 પક્ષોની સરકારને સરકારમાં અમારું સમર્થન, અમે ભાગીદાર, પણ જે બી નિર્ણય એ સંયુક્ત નિર્ણય છે એ સ્પષ્ટ બતાવે છે। એનો મતલબ એવો નથી થતો કે એ સરકાર ખોટું કરી રહી છે, એનું જે અર્થઘટન કરવામાં આવી રહ્યું છે એ બાબત નથી, એ સ્પષ્ટ જણાવું છું। પણ નરેન્દ્રભાઈ, આપ કહી રહ્યા છો કે અર્થઘટન કર્યું, પરંતુ નિવેદન તો એવું છે કે અમે મુખ્ય ભૂમિકામાં નથી, એટલે જો સાથે મહાવિકાસ આઘાડીની આપ વાત કરતા હો તો વાત એવી હોવી જોઈએ કે મુખ્ય ભૂમિકામાં નથી, એ તો વાસ્તવિકતા છે। હા, પણ સાથે નિર્ણય લેવાની કઈ વાત નથી, વાત એ છે કે અમે મુખ્ય ભૂમિકામાં નથી। એ પણ કહ્યું છે કે તમે રાજસ્થાનમાં તો આપ ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન પૂછી શકો છો, રાજસ્થાનમાં આપ ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન પૂછી શકો છો કોંગ્રેસની સરકાર, તો એનો જવાબ તરત જ આપી દેવામાં આવશે, એમાં સ્પષ્ટ છે। એટલે એમના નિવેદનની વાત પણ એમને એવી પ્રકારે કરી છે કે જેથી ત્યાં સંયુક્ત સરકાર છે, એ સંયુક્ત સરકાર જે બી નિર્ણય લે એ નિર્ણય જ અમને વ્યાજબી છે। એટલે આમાં એટલું નિવેદનને લાગુ કરીને કોઈ એ પ્રકારે જે વાત થઈ રહી છે એ વાત સાચી નથી। પરંતુ સમગ્ર ભારત દેશની અંદર કોરોનાની બાબતમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે કેન્દ્રમાં, એમને ખાલી મહારાષ્ટ્રની બાબતમાં ખૂબ ચિંતા છે, ગુજરાતમાં પણ એ જ પરિસ્થિતિ છે, એના કરતા ગંભીર પરિસ્થિતિ છે। સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ કદાચ મહારાષ્ટ્રમાં વધારે પરિસ્થિતિ ખરાબ હોય, અમિતભાઈ છે આપણી સાથે, આપણે એમને પૂછીએ। અમારું ઓછી છે અમિતભાઈ, એટલે અમારે જે પ્રશ્ન કહેવાય, અમિતભાઈ નારાયણ રાણે તો એવું કહે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મધ્યપ્રદેશની સરકાર બનાવવામાં કાઢ્યું છે અને સમગ્ર દેશ ભોગવી રહ્યો છે, અને જે પણ વાત છે એ સ્પષ્ટ પણ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી મહારાષ્ટ્રની ગવર્મેન્ટમાં પૂછે તો અમે ગુજરાતમાં બેઠા બેઠા એનો જવાબ આપવા માંગીએ છીએ કે ગુજરાતની સરકાર કેન્દ્ર સરકાર શું કરી રહી છે, કેન્દ્ર સરકાર
અમિતભાઈને સાંભળી યસ યસ અમિતભાઈ પ્લીઝ. નરેન્દ્રભાઈ, જે આજે ઉદ્ધવ ઠાકરેની ચર્ચા અત્યારે ટીવીમાં છે, તો એ ચર્ચાનું કારણ છે કે દેશના 70%થી વધારે કેસ એ જે રાજ્યમાં છે અને એમાં પણ 50,000થી વધારે કેસ એક શહેરમાં છે અને એની ચર્ચા ચાલી રહી છે. તો એ ચર્ચામાં ઉદ્ધવ ઠાકરેને બલીનો બકરો બનાવવાનો ટ્રાય આજે રાહુલ ગાંધીજી કરે છે. હા, એ માની લીધું કે ઉદ્ધવ ઠાકરેજી જોડે કોઈ જ પણ પ્રકારનો શાસનનો અનુભવ નથી અને એ એનસીપી અને કોંગ્રેસના કાંખ ઘોડી ઉપર ઉભેલી સરકાર છે અને કોંગ્રેસ જેના બી સમર્થનમાં હોય એ લગભગ એનડીએ પહેલાનો એમનો ઇતિહાસ છે કે કોંગ્રેસ સમર્થનમાં હોય, એ વીપીસી હોય, એ ઇન્દ્રકુમાર ગુજરાલ હોય, એ ચંદ્રશેખર હોય કે દેવેગૌડા હોય, કોંગ્રેસે કોઈ દિવસ પણ એમના જે સમર્થનમાં હોય, કુમારસ્વામી પણ હોય છેલ્લો દાખલો, તો કોઈ દિવસ કોંગ્રેસે એમને સમર્થન એવું નથી આપ્યું કે ઓલો શાંતિથી બેસીને રાજ કરી શકે. વાત નંબર 2 કે રાહુલ ગાંધી એ ઉદ્ધવ ઠાકરેનો વાંક કાઢે છે. મારે નરેન્દ્રભાઈને પ્રશ્ન પૂછવો છે કે ભાઈ, તમારા જે વિષય છે એ મુંબઈનો છે અને મુંબઈના વિષયમાં એ મુંબઈનું જે પાલક મંત્રી કોણ છે? શ્રી અસલમભાઈ એ મુંબઈના પાલક મંત્રી છે અને અસલમજીના પાલક મંત્રી એટલે કે મુંબઈના પ્રભારી મંત્રી, એટલે કે મુંબઈમાં કોંગ્રેસને પૂછ્યા વગર કશું થતું જ નથી. અને એ સમયે જ્યારે આખું કોરોના કોંગ્રેસ જ મુંબઈનું મેનેજ કરતી હોય ત્યારે એ ઉદ્ધવ ઠાકરે ઉપર રાહુલ ગાંધી ઠીકરું ફોડે. જો સારું થાય તો કે ભાઈ અમારી સરકાર છે, કોંગ્રેસની સરકાર છે, યુપીએની સરકાર છે, અને જો કંટ્રોલમાં નથી આવતું, નામ બગડી રહ્યું છે, તો કે અમે બહારથી સમર્થન આપીએ છીએ. અરે ભાઈ, મહત્વના બધા પોર્ટફોલિયો તમારી પાસે છે અને તમે એમ કહો છો કે અમારું શાસન નથી. પણ અમિતભાઈ, શિવસેનાના સાંસદ સંજય રાઉત તો એમ કહે છે કે કોરોના અને વિપક્ષની દવા શોધાઈ નથી, એમણે જાતે ક્વોરન્ટીન થઈ જવું જોઈએ, આવા સમયે ગંદુ રાજકારણ ન કરવું જોઈએ. જો ભાઈ, આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આમાં વિષય જ નથી. આ શરદ પવાર ને પ્રફુલ્લ પટેલ મળવા ગયા ત્યાં રાજ્યપાલને મળ્યા, એ મળ્યા પછી ઉદ્ધવ ઠાકરે સાથે બેઠા. જ્યારે ઉદ્ધવ ઠાકરે બિનહરીફ ચૂંટાયા અને એ નરેન્દ્ર મોદીજીને એમને ચૂંટણીની તારીખ પાછળ લઈ જવા માટે જે વિનંતી કરી, એ પછી આખું જે એમનો શરદ પવારજીનો વ્યવહાર બદલાયો, એમના શું કહેવાય કે રાહુલ ગાંધીજીનો વ્યવહાર બદલાયો અને જે કોરોનાનો લાભ લઈ અને શરદ પવારજી અને કોંગ્રેસ જે હંમેશા એ જેને સમર્થન કરે છે એનું શોષણ કરવા માટે એક કુખ્યાત પ્રકારનો એમનો વ્યવહાર હોય છે. તો એ વ્યવહાર આ કોરોના કાળ દરમિયાન એ કહેવાય તમને બહુ ચિંતા છે, તમને સરકારની બહુ ચિંતા છે, કોરોનાની ચિંતા કરો તો સારું છે. સાચી વાત છે. અચ્છા, ઠીક છે, એક બ્રેક માટે રોકાઈ જઈએ નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈ. નરેન્દ્રભાઈ, આપની પાસે જ આવું છું, પણ એક બ્રેક લઈ લઉં નાનો. એક નાનકડા બ્રેક માટે રોકાઈ દર્શકો, ને બ્રેક બાદ આ ચર્ચાને આગળ વધારીશું. વેલકમ બેક. આપ જોઈ રહ્યા છો નિષ્કર્ષ ચર્ચા કરી રહ્યા છે. અમિત ઠાકર અને નરેન્દ્ર રાવત બંને આપણી સાથે જોડાયેલા છે. અમિતભાઈને કોઈ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ થઈ છે, ફરી તેમને જોડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. નરેન્દ્રભાઈ, બધું આપને લાગે છે કોઈ ખતરો છે મહાવિકાસ ગાડી પર ત્યાં? કારણ કે અચાનકથી એ ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ કે હવે શું થશે, અથવા તો શરદ પવારજી મળવા ગયા માતોશ્રી, 36-37 દિવસ ચાલેલો પોલિટિકલ ડ્રામા અલાયન્સ પહેલા, ત્યારે એક પણ વખત ન ગયા શરદ પવારને, હવે અચાનક માતોશ્રી પહોંચી ગયા, તો કઈ ખતરો તો નથી ને? કઈ ત્યાં બધું સમુસૂત્રું છે ને? કોરોનાની મહામારી વચ્ચે જે તે સરકારની અંદર અત્યારે કામગીરી ચાલે છે એ બાબતની આપણે ચર્ચા કરવી અત્યંત જરૂરી છે. પરંતુ જે પ્રકારે આપ શરદ પવારજીની વાત કરો છો તો એમની પાસેથી આપ પ્રશ્નનો જવાબ મેળવી શકો છો. મને કોઈ પ્રકારની વાત લાગતી નથી, પરંતુ આ બધી બાબતોનું મૂળ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે. કારણ કે કેન્દ્ર સરકારમાં એ છે અને કેન્દ્ર સરકારમાં ફક્ત મહારાષ્ટ્રમાં જ કેમ કોરોનાની બાબતમાં કે રાજીનામું માંગવામાં કે નિષ્ફળતાની બાબતમાં ચર્ચા થઈ રહ્યા છે? આ દેશનું સત્યાનાશ ક્યારે નીકળ્યું કે જ્યારે નરેન્દ્ર મોદીજી કેન્દ્ર સરકાર મધ્યપ્રદેશમાં સરકાર બનાવવા માટે જે પ્રકારે કોરોના તરફ ધ્યાન ના આપ્યું અને એના કારણે જ આજે સમગ્ર દેશ એનું ભોગ ભોગવી રહ્યા છીએ.
એટલે આ સ્પષ્ટ બાબત છે કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ પ્રકારની સત્તા બાબતની નીતિ અને એ મહારાષ્ટ્રને ટાર્ગેટ કરી સમગ્ર જગ્યાએ ચર્ચાનું કેન્દ્રીય સ્થાન બનાવી રહ્યા છે. મહારાષ્ટ્રમાં કેસ સ્વાભાવિક રીતે વધારે હોય. ગુજરાતમાં ક્યાં પરિસ્થિતિ સારી છે અને આ બધા જ પ્રશ્નો માટે કેન્દ્ર સરકાર છે. ત્યાં મુંબઈ એ દેશનું ઇકોનોમી હબ છે અને ત્યાં સમગ્ર દેશના લેબર લોકો ધંધાર્થે ખૂબ મોટી બાબત છે. સત્તાનું મોટું આર્થિક રીતેનું કેન્દ્ર હોય અને કેસો સ્વાભાવિક રીતે વધારે હોય. કઈ જગ્યાએ ઓછા કેસ થાય છે અને કઈ જગ્યાએ કેસ પતી ગયા. જેમ લોકડાઉનની વાતની જાહેરાત કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી આવતા હતા, આખા દેશનો નિર્ણય પોતે લેતા હતા, 20 લાખ કરોડનું પેકેજ એમને આપ્યું છે, આખા દેશ માટે આપ્યું છે, તો એમને બધી મુંબઈની બી જવાબદારી એમને લેવાની જરૂર છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીને રાષ્ટ્રપતિ શાસન માંગવાની ઘણી બધી ચિંતા હોય તો એમને સમગ્ર દેશમાંથી રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ. નરેન્દ્રભાઈ, આપનું કોરોના માટે જે દુઃખ છે એ સમજવા પાત્ર છે. મને લાગે છે દેશની આખી જનતા દુઃખ સેવતી હશે કે ભાઈ મહારાષ્ટ્રમાં સ્થિતિ છે. મારો સવાલ તો, અને આ થોડી ડિબેટ થોડા રાજકીય સ્થિતિ ઉપર છે, કોરોનાની સ્થિતિ ઉપર તો આપણે ચર્ચા કરતા જ રહ્યા છીએ. એ બાબતે મારું કહેવું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ રાજીનામું માંગવા સુધી પહોંચવું જોઈએ. શરમજનક બાબત. મારો સવાલ તો એટલો હતો કે મહારાષ્ટ્રમાં હાલની સરકાર કોઈ ખતરામાં તો નથી ને? આપ એનો પાર્ટ છો, એટલે હું શરદ પવાર વતી આપનું નિવેદન નથી પૂછી રહ્યો. હું તો ત્યાંની રાજકીય સ્થિતિ વિશે પૂછી રહ્યો છું કે બધું બરાબર છે કે મધ્યપ્રદેશ વાળું નહીં કરી શકે ને કોઈ? ભારતીય જનતા પાર્ટી કોઈ પણ હદ પર જઈ શકે છે. કૂટનીતિ સત્તાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. દરેક જગ્યાએ એમના રાજ્યપાલ છે, એ સમાચાર બી બનાવી શકે છે. પરંતુ મને ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારે સરકાર અસ્થિર છે એવું લાગતું નથી. આ સમાચારને તોડી મોડીને દરેક જગ્યાએ જે મિટિંગો થઈ છે એ મિટિંગોનો સરવાળો કરીને એ પ્રકારે બતાવી અને સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા દ્વારા જે પ્રકારે આ સરકાર રાષ્ટ્રપતિ શાસનની માંગણી કરી, આ બધું ભેગું થઈને એને અસ્થિર બનાવવાને બતાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. પરંતુ આ વાતમાં કોઈ દમ નથી. ઓકે અમિતભાઈ, બધું સમૂહસૂત્રું લાગી રહ્યું છે અથવા તો સમૂહસૂત્રું છે એવું નરેન્દ્રભાઈ કહી રહ્યા છો, તો પછી કઈ બીજા સોગઠા ગોઠવવાના પ્રયાસમાં તો નથી ને એનડીએ અને ભાજપ મધ્યપ્રદેશની જેમ મહારાષ્ટ્રમાં? બહુ પહેલી અને સ્પષ્ટ વાત કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને કોઈ પણ પ્રકારે મહારાષ્ટ્રની સરકારને ટોપલ કરવામાં કે દૂર કરવામાં કોઈ રસ નથી. વાત નંબર 2 કે આ એમનો અંદરનો સમસ્યાનો મામલો છે. રાષ્ટ્રપતિ શાસનની માંગણી કરી તમે. અરે ભાઈ સાંભળી નરેન્દ્રભાઈ, સાંભળી લે, હું કાઉન્ટ નરેન્દ્રભાઈ સાંભળી લે. હા, યસ. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોઈ પ્રવક્તાએ કરી? ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ઓફિશિયલ જેપી નડ્ડાજી અને ત્યાં હોય તો ત્યાંના ચંદ્રકાંત પાટીલ જે ત્યાંના અધ્યક્ષ છે કે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ જે ત્યાંના ઓપોઝિશન લીડર છે, આમાંથી કોઈ બોલ્યું? આમાંથી કોઈ નથી બોલ્યું. તમારા જે એનસીપી ના નેતા છે એ શરદ પવાર રાજ્યપાલને સરકાર બન્યા પછી પહેલી વખત મળવા ગયા, પ્રફુલ્લ પટેલ સાથે મળવા ગયા અને એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા છે, એ એનસીપી ના નેતા છે. નારાયણ રાણે મળ્યા છે અમિતભાઈ. નારાયણ રાણે પણ રાષ્ટ્રપતિ શાસનની માંગ કરી છે. કેટલી મોટી ઘટના છે કે આજે તમારા સૌથી સર્વોચ્ચ નેતા એ તમારી સરકારને ડિસોન કરે છે. ના, એ સરકાર સાથે અમારે કઈ લેવા દેવા નથી. નહીં, એટલે નારાયણ રાણે સાથે ભાજપને લેવા દેવા છે કે નહીં? રાજ્યપાલે કઈ કહ્યું લાગે છે તમને? અમિતભાઈ, નારાયણ રાણે સાથે કોઈ લેવા દેવા છે કે નહીં? નહીં, અમિતભાઈ, મારો સવાલ એ છે કે નારાયણ રાણે સાથે ભાજપને કોઈ લેવા દેવા છે કે નહીં? નારાયણ રાણે સાથે અમિતભાઈ કોઈ લેવા દેવા છે કે નહીં ભારતીય જનતા પાર્ટીને? જો ભાઈ, નારાયણ રાણે એ વ્યક્તિગત રીતે એક ભારતીય જનતા પાર્ટીના અવશ્ય નેતા છે, પરંતુ એ શિવસેનાના પૂર્વ નેતા પણ હતા. એમનો પોતાનો સ્ટેટમેન્ટ એ જ્યારે સરકાર બનવાની હતી ત્યારે પણ પાર્ટીથી આખું એમનું પોતાનું ડિફરન્ટ પ્રકારનું નિવેદન હતું. ભારતીય જનતા પાર્ટીની ઓફિશિયલ એટલે નારાયણ રાણેને હવે તમે દરકિનાર કરી દીધા, હવે સાઇડલાઇન કરી દીધા રાષ્ટ્રપતિને મળવા ગયા એમાં. વાત નંબર 2 કે જે રાજ્યની અંદર માહોલ હોય, તમે કેઈએમ હોસ્પિટલની બહાર એક મહિલા, એ 80 વર્ષની મહિલા 30 કલાક એ દવાની રાહ જોઈને બહાર બેઠી રહી, વ્હીલચેર ઉપર બેઠી રહી 30 કલાક. નહીં, આપણે એવી નાની એવી ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ ન કરીએ તો અમિતભાઈ સારું. ગુજરાતમાં પણ કોરોનાના કેસ છે અને એવી ઘટનાઓ આપણે પણ જોઈ છે. તમે ઘટનાઓની વાત કરશે તો નરેન્દ્ર મોદીજીએ રાજીનામું આપી દેવું પડે. નરેન્દ્રભાઈ, મારો સવાલ સાંભળો. તમે કરી ભટકવું નથી, મુદ્દાથી નથી ભટકવું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે.
મારો આ સવાલ તમામ સાંભળી લો મુદ્દાઓ માટે જવાબદારી અમિતભાઈ અને નરેન્દ્રભાઈ બંને મારો એક સવાલ સાંભળી લો ના, નરેન્દ્રભાઈ નરેન્દ્ર મોદી પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન નથી, હવે- ભારતના વડાપ્રધાન છે. નહીં, તમામ મને નિર્ણયો આપ એમને જ લીધેલા છે. નરેન્દ્રભાઈ મને ભાઈ કોરોનાની બાબતમાં સૌપ્રથમ લોકડાઉન, બીજું લોકડાઉન એમને જ કરેલું છે. તમે ભાગો છો ભાગીદારી કરી અને મુંબઈનો પ્રભારી મંત્રી કોંગ્રેસ પાર્ટીનો છે અને તમે નરેન્દ્ર મોદી સુધી પહોંચો. ભાઈ અમે તો વિરોધ પક્ષ તરીકે સમગ્ર દેશમાં સમયનો અભાવ છે છીએ. સમયનો અભાવ છે નરેન્દ્રભાઈ સમયનો અભાવ છે માફ કરશો સમયનો અભાવ છે બરબાદ થઈ રહ્યો છે. જવાબદાર નરેન્દ્ર મોદીજી નરેન્દ્રભાઈ છે. અમિતભાઈ એક નાનો એવો સવાલ નરેન્દ્રભાઈ મને હા કે નામાં જવાબ આપજો સંજય નિરૂપમ કોંગ્રેસના નેતા છે નરેન્દ્રભાઈ સંજય નિરૂપમ કોંગ્રેસના નેતા છે એમણે કહ્યું સરકાર નિષ્ફળ રહી છે ત્રણેય ભેગા મળીને જે સરકાર જી. ચલાવે છે નિષ્ફળ ગઈ છે આ મામલે 10 સેકન્ડમાં શું કહેવું છે આપનું 10 સેકન્ડ છે મારી પાસે એ સંજય નિરૂપમ હમણાં એ સંજય નિરૂપમ એમણે કહ્યું કે નારાયણ રાય એમનો પોતાનો અભિપ્રાય છે. હવે બધા પક્ષ પોતાના નેતા માટે પર્સનલ કહેવા મળશે તો પછી એક કામ કરો પક્ષમાંથી એમને રાખવાની જરૂર શું છે મુંબઈ સંજય નિરૂપમ 10 વર્ષ તમારા અધ્યક્ષ હતા. ધન્યવાદ કોઈ વાંધો નહીં નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈ આપની સાથે ચર્ચા કરી અને મુદ્દા ઉપર આપણે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ ચર્ચા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અમારી સાથે ચર્ચા કરવા બદલ તો નરેન્દ્ર રાવત અને અમિત ઠાકર બંને નેતા હતા નારાયણ રાણેનો પર્સનલ કન્સેપ્ટ છે પર્સનલ વિચાર છે એવું ભાજપના નેતા કહે છે સંજય નિરૂપમ જે કોંગ્રેસના નેતા છે સરકાર વિરુદ્ધ બોલે છે તો હવે કોંગ્રેસ એમ કહે છે કે એમનો પોતાનો વિચાર છે પોતાનું નિવેદન છે આશા રાખીએ કે મહારાષ્ટ્રમાં હાલ કોરોના પર સરકાર અથવા તો વિપક્ષ ધ્યાન આપે ન કે રાજનીતિ કરવામાં બ્રેક માટે રોકાય બ્રેક બાદ અન્ય સમાચારો પર